Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabahımız İnşikak suresi ekan. Estağfirullah. İzas sema'u şaqqat ve azinat li rabbiha ve huqqat. Asman jarılgan kezde. Bir gün bu asman jarıladi. Asmanın özünün bir jarıla turgan jolu bardı. Oşol jerden jarıladi kıyamet günü bolganda. Ve azinat li rabbiha. Al asman oşo Rabbisinin Allah Taala'nın buyruğuna başı yer. Allah Taala jarılgın dep buyurganda asman oşol jarıladi. Ve huqqat. Asman jarılığa akıllı sebebi Allah Taala'dan buyruk bolgandan keyin jarılbashqa hech qanday aylasi yo'q. Qiyomat kuni bolgandan keyin asman jarılıp asmandan perişteler büt bari jerge tushadi. Ve izal ardu muddat. Jerde sozuladi. Hazırgı jer bunday sozuladi ekan. Kengi turasına uzun sozuladi ekan. Ve alqat ma fiha ve tahallat. Anan içindeki emne nese olsa barıdan boşaydı. Jer sozulgandan keyin toğlar içe kirip ketedi da. İçinde kança ölük bar ve kem bar, bari jerin betiga ilgelip çıkıp kaladi. Ve tahallat jer oşalardan boşaydı. Bardığı jerin betine çıkardı. Al degeni jer içinde kança adam bolsa, adam uruğu jatkan bolsa, oşalar uruklar önü ösü adam bolup jerin betine çıkardı. Jer çoylat dedi, sebebi jer çoyulbasa, misal oşol adam atandan beri kança adam jarılgan bolsa, bu azırgı jerge batpay ketedi da. Oşonduktan jeri çoyup Allah Taala şu adamlar batkıday kılıp çoyatken. Çoygandan keyin bari toğlar bari astığa düşüp ketip jer tegiz bolup kaladi. Adamlar batkızış için. Ve azinat li rabbiha ve huqqat. Al jer çoyluğa albatta Rabbisinin buyruğuna başı et. Allah Taala'dan buyur bolgandan keyin oşonday çoyladi. Ve huqqat. Al jer oşol Allah Taala'nın buyruğuna başı oluyor. Akıllı, söz, hakikat. Başı işi gerek. Başı yesikke çoyulbasılıkka hiç qanday aylası yok. Ya eyyuhal insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan famulaqih. O insan, sen Rabbine barıp joluğu için bu dünyadagi kılgan amallarından sowabını je günösünü körүү için öte bir kıyınçılıklar menen jetesin. Bu dünyada misali soğuş kılıp atabız, je günöş kılıp atabız. Kılgan soğuzun rahatını körüş için, je kılgan günönün azabını körüş için bir kıynalıp durup anaki jetebiz. Jönökeyli jetip barbayt adam balası. Al kıyınçılık ölüp durgandan keyin oşol bu dünyada kılgan soğuşların rahatını anakin köröt. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Alemi kim kitabını oң jagıdan berilse, albatta jer çoyulup adamlar bari jer betine çıkıp mahşarga barıp toktolgandan keyin Allah Taala kitaplarını taratadi. Oşonda kimnin kitabı oң jagıdan tiyse fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Al öte bir jеңil hesap kitap kılınadi. Oң jagıdan kitabını alganlar öte bir jеңil hesap kitap kılınadi. Jеңil hesap kılınadi degeni Allah Taala oşo kitapты kola koyup durup, mana ol senin dünyada kılgan işlerinden yazılgan kitabı. Mana bu jagı günü, bu jagı sowapты bir körsötüp turup kitabını kayra jagıp ötközüp beredi. A birok kim Allah Taala kimdi birden bir hesap kitap kıla turgan bolsa al ölgeni oşol deydi. Öte kıyın deydi. Misal Peygamberimizin hadisi de var. Ve men nuqisha fakat halak. Kim birden bir hesap kitapka alınsa al ölgeni oşol deydi. Yani kebirlerde öte kıyın hesap kitapka alınadi. Falan yılı, falan ayı, falan günü, falan saatte, falan minutta sen falan da iş kıldın, falan yerde iş kıldın, anı kıldın, bunu kıldın deyip saatiga sayın, minutuga sayın, sekündiga sayın
ошол мойнуга коюп далилдеп исап китап кылынат. Андай кыла турган болсо адам өлгөнү кутула албайт исап китаптан. Бирок Алла Таала өзүнүн жакшы көргөн бенделерине жаңыдай жеңил гана эсеп кылып, мына бул сенин китебиң деп оң колго берет да өткөзүп жиберет. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Al kitabın oң kolu менен алгандан кийин өзүнүн үй бүлөсүнө шундай сүйгөн абалда барат. Үй бүлөсүнө барат дегенде бул жерде үй бүлөдөн максат өзүнүн жамаатына, өзүнүн элине, өзүнүн жора досторуна мана мен китебим оң колумдан тийди, исап китаптан бошодум деп сүйгөн абалда барат. Же болбосо үй бүлөсү дегени ошол бийиштеги үй бүлөсүнө барат. Бийиште албетте үй бүлөсү бар, хурил инден болгон аялдар бар. Ошолорго сүйгөн абалда китебин көтөрүп сүйүнчүлөп кирип барат. Мана мен китебимди алдым, оң жагымдан алдым деп. Ва амма ман утия китабаху вара'a захри. Ал эми ким китебини артыдан берилсе, кебирлер оң жагынан берет, бул өтө бир оңой эсеп китап кылынганы. Кебирлерге сол жагынан берет. Бул кафирлардыкы дейт. Кафирларга сол жагынан берилет. А мунафыктар кафирдан да катуураак болот экен. Мунафыктардыкыны артыдан берилет дейт. Оң колуну мойнуга көтөрүп, башка көтөрүп кишеңдеп байлап коюп, сол колуну аркасына буруп, кайрып, ошо арка жагынан сол колу менен алат дейт китебини дейт. Ошондой ким эгер китебини артыдан сол колу менен ала турган болсо, фасауфа яд'у субура. Ал өзүгө өзү өлүм чакырат. Китеби сол колдан тийгенден кийин ал эми мен болдум, өлдүм. Дозокко түшөт экенмин билип калып, анан өзүгө өзү өлүм чакырат. О аттең, шунан көрө өлүп эле калсам жакшы. О аттең, шунан көрө ошо дүйнөдө өлгөнүм менен башка тирилбей эле калганымда, жок болуп кеткенимде, тупурак болуп кеткениме жакшы экен деп өзүгө аттең кылып өлүм чакырат дейт. Ва яшла саира. Бирок ал өлүм чакырган менен, өлүмдү аттең кылган менен өлбөйт. Ал ошо тирүү боюнча дозокко кирет. Иннаху кана фи ахлихи масрура. Себеби ал бул дүйнөдө жүргөндө, өз элинде, өз үй бүлөсүндө жүргөндө өтө бир сүйүнүп, кубанып, акырет менен иши жок, акырет ойлобой, ушу дүйнөгө кызыгып жүргөн адам. Ошондуктан акыретте ал дозокко түшөт. Эгер бул дүйнөдө бир аз акыретти ойлоп жүргөндө, акыреттен коркуп жүргөндө андай болбойт эле. Иннаху занна алла яхур. Ал бул дүйнөдө ойлоп жүргөн. Мен кайтып тирилбеймин деп. Өлдүм, кеттим, чирип жок болуп кетем деп ойлоп жүргөн. Ошондуктан аны кайра тирилтип алып, Алла Таала дозокко айдайт. Бала инна раббаху кана бихи басира. Тура, ал ошонтип ойлогон. Мен тирилбеймин, өлүп кетем, тупурак болуп чирип кетемин деп ойлогон. Жок, андай эмес. Ал өлүп, чирип кеткен болсо деле, ал улугу тукуму калган. Ошол тукумунан кадимгидей дагы өсүп чыгат. Аны Алла Таала көрүп турат, билип турат. Ошол тукум каерде тургандыгына. Ал тукуму ийирип, чирип жок болбойт, ал тура берет. Ошол жерден кайра эле тирилип Алла Тааланын астына барат. Фала уqsimu биш-шафақ. Алла Таала ант ичип айтып атат, мен шафакка ант ичемин дейт. Шафак деп мына күн баткандан кийинги күн батыш жакта бир кызылдык чыгат, ошону шафак делет. Ошол шафакка, яни күндүн шаңына ант ичемин. Валлайли ва ма васақ. Жана түнгө ант болсун. Түн өзүнө топтогон нерселерге ант болсун. Түн бардык нерселерди өз караңгылыгы менен орап алат. Өз караңгылыгына өзүгө топтойт. Ошолордун бардыгына ант. Вал камари изат тасак. Жана айга ант. Ай толгон учурда. Ана 13, 14, 15 түндөрү ай толот. Ошол толгон айга ант. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ана бул касамга жооп болуп атат. Мен ушул нерселерге касам ичип айтамын. Силер отурасыңар бир абалдан бир абалга. Бир абалдан бир абалга өтөсүңөр. Азыр шу дүйнөдө тирик отурган менен ал алдыңарда көрөлөк нерселер, бара турган нерсеңер көп нерсе бар. Өлөсүңөр, көрдүн абалды көрөсүңөр,
тирилесиңер, махшарда абалын көрөсүңөр. Махшардан кийин эсеп китап болот, аны көрөсүңөр. Андан кийин амалыңар таразага салынат, аны көрөсүңөр. Андан кийин дозоктун үстөгү көпүрүдөн өтөсүңөр, аны көрөсүңөр. Андан кийин дозоктон өтүп алгандан кийин эсен өткөндөн кийин дагы ал жерде бул жерде бирөөдү капак кылгансыңбы, бирөөнүн акысын жегенсиңби, бирөө тарткансыңбы, ошолор күтүп отурат. Алар кайра этеңинден кармап, мен акымды бер, мени ургансың, мени сөккөнсүң, мени ызакын бергенсиң деп ошол жерде акыны талап кылып алат. Ушундай силер алы көрбөгөн нерсеңер көп. Бир абалдан экинчи абалга көп өтөсүңөр алы дейт. Же болбосо бир абалдан экинчи абалга өтөсүңөр дегени силер мурда атаңардын белинде бир тамчы суу болуп тургансыңар. Анан энеңердин курсагына өттүңөр. Энеңер курсагынан дүйнөгө өттүңөр. Дүйнөдө жашадыңар. Андан кийин көргө өтөсүңөр. Ушинтип силер бул жашооңор ушу бир эле жашоо эмес. Канча жашооду басып өттүңөр, келечекте дагы канча жашоого барасыңар деп Аллах Таала антишип айтып атат. Фама лахум ла юъминун. Кандай бу кафирлар шулар көрүп туруп, шулар билип туруп иман келтиришпейт, ишенишпейт. Мисалы, ар бир адам өзүнүн жаралышына карап турса, ана бир тамчы суудан жаралган экен. Ошо тамчы суу ушундай адам болуп, акылдуу болуп, ушундай жакшынакай адам болуп турат. Кайра эле ушул өлүп жок болот дагы, ошол мурда бир тамчы суудан жаралгандай дагы эле көрдөн жаралып турат. Шуларды билип туруп, көрүп туруп, кандай ал иман келтирбейт, кандай ишенбейт тирилүүсүнө дейт да. Ва иза куриа алейхимул Кур'ан ла ясжудун. Аларга Кур'ан окулуп калса, намаз окушпайт. Кур'ан окугандан кийин, Кур'анды уккандан кийин, Кур'ан өкмүнү билгенден кийин намаз окуш керек да. Кандай Кур'анда шундай окуп туруп, угуп туруп, дагы эле намазга киришпейт, намазга окубайт. Балиллазина кафару юказзибун. Балким андай адамдар Кур'анды угуп туруп, Кур'анга ишенбегендер, Кур'анды угуп туруп, намаз окубагандар, булар кафирлар. Алар юказзибун, алар жалган дешет, ахиретти, тирилүүдү жалган дешет, шариатты, пайгамбар жалган дешет. Ошондуктан Кур'анды укса да, Кур'ан өкмүн укса да намаз окушпайт. Валлаху а'ламу бима ю'ун. Аллах Таала билип турат, алар жүрөктөрүнө эмне токтогонуну. Жүрөгүдө кандай ниет бар, кандай сыр бар, кандай амалдары бар, китептерде жакшы амалы бар, жаман амалы бар, булардын баарын Аллах Таала билип турат. Анан кийин ошого жараша, ошого карата лайыктуу жазасын берет Аллах Таала. Фабашширхум би'азабин алим. Андай адамдарга Кур'анды угуп туруп, Кур'анга ишенбегендерге, шу өзүнүн жаралышын карап туруп, тирилүүгө ишенбегендерге сен хабар берген өтө бир каттуу азап менен. Алар өтө бир каттуу азап менен азапталат кыямат күнү. Иллаллазина аману ва амилус салихат лахум ажрун гайру мамнун. Бирок иман келтирсе, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине ишенсе, жакшы амалдары жасаса, намаз окуса, закат берсе, кайыр ихсан кылса, андай адамдарга үзгүлтүксүз сооп бар. Бул дүйнөдө өлгүчө намаз окуп, жакшы амалдарды кылып жүрүп кеткен болсо, ал сооп үзүлбөйт. Үзгүлтүксүз сооп дегени ошол өлүп аткан убагында, мисалы, өлгөндөн кийин адам эки желкесинде эки периште бар. Бул периштелер асманга чыгып, Аллах Таалага чыгып туруп айтат экен: "Я Аллах, биз муваткал болгон, өкүл болгон бендең өлдү. Ал амалдан калды. Эми бизге ал жерде иш жок. Алан сообу да жок, күнөөсү да жок, жазайлык десек, ал ыктыяр кетти, өлдү. Эми бизге уруксат берсең, шу асманга чыгып, башка периштелер катары таат ибадат кылайлык. Бир орун көрсөтсөң" деп Аллах Тааладан суранат экен. Шунда Аллах Таала жооп берет экен: "Асман периштелерге тола. Баары таат ибадат кылып атат. Кээ-бири саждада, кээ-бири рүкүдө, кээ-бири кыямда, кээ-бири каадада, шундай периштелерге тола асман. Силерге орун жок бу асманда. Силер кайра эле баргыла дагы ошо өлгөн адамдын көрүнө кирип, ошонун башында отуруп,
Oşo ölüp atkan uçurda kanday amal menen ölgön bolsa, oşol amallarını kıyamat günge çeyin жазып oturavereli deytken da. Mana şu adam balası ahir ömürde kanday jakşı amallar kılıp atkan bolsa, kitebiga kanday jakşı amallar soğutur жазылып atkan bolsa, ölgönden keyin oşol iki perişte murdesine oturup alıp kıyamat günge çeyin oşol soğupları jaza beretken da. Mana üzgültüksüz soğup bolat degeni maksat şol. Üzgültüksüz oşol soğup kıyamat günge çeyin жазыла beretken. Mana bul kim ömrün ahırına jakşı amallarını ötüp ketse, bul Kudaydın bergeni. Oşol amal kıyamat günge çeyin жазыла beretken. Wa ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.